नजम हुसैन का लिखिया जोड़ है। सरनामा है इस जोड़ का आतन मता। नी आओ अज सप सप खेडिए। नी आओ अज सप सप खेडिए। चेतर दे डुस जीप असाडी। तड़ धरती साडा पसरन दरिया। संगल खुल असां जंगल आबादी। तख्त काल मन मथे। नी आओ अज सप सप खेडिए। लाई खल पोशाक भी ओहा। जहर तरक तरियाक भी ओहा। डंग किकरी ते रस विच रचिया। कुट चढ़ी न लथे। नी आओ अज सप सप खेडिए। जोग भोग सुरबीन दे बोलन। रुड खदेड़ियां कब्जे खोलन। कौन निया निर्वार करे जे सप न होवे सथे। नी आओ अज सप सप खेडिए। आतन रल जुड़ खेडन ते सांझे काम करन दी थां है नारां दी। सोच सांझ दा एक होवण ही आतन दा जुड़ा ने। आतन वालियां कोई पक पकाउंदियां ने इस कविता विच। रल काम करेंदियां अक थक खेडदियां ने। मुड़ कम्मी जुट जाउंदियां ने। आतन दा सिलसिला टुरिया कत्तन दे काम तो। दमूदर दी हीर ते आतन तू ला वारसशाही तरिंजन तीक। आतनी कुड़ियां दी कीती कई रंग मोरे करेंदी है। दमूदर दी हीर दा आतन चौधर विहार दे अंदर ही अपनी वख खुल और अपना वखरा खुल विहार वसाई बैठा है। हीर दा ये आतन आप वसा है। आप उगाउंदा है, वंड खाउंदा है। माड़े निमाणे कम्मी लुड्डण नूं पनाह देंदा है ते नूरे संभल दे लश्कर नाल आप ही लड़ के लुड्डण दी साम करेंदा है। लुड्डण जो नूरे संभल दी बेड़ी खोल चनाह विच ठिल पिया है, उसनूं कोई भी वडेरा सरदार पनाह नहीं देंदा। हीर दा आतन लुड्डण नूं पनाह देंदा ते उस दी रखिया करेंदा है। दमूदर जो आतन दी शक्ल सानू अपनी लिखी हीर विच विखाई है, वो कोई आम आतन नहीं है जो निरा चरखा कतदा है। ये नडर बेबाक आप परख विचार के अपने फैसले करता है। ये आतन दमूदर दी पूरी लिखत दा मोहरी है। यह आतन जदों सानू वारिस शाह दी लिखी हीर विच मिलता है तां वेले दी विथ पारों आतन दा रंग भी वटिया दिसता है। इत्थे भी आतन मेलबंद विहार दा त्रोड़ बनिया दिसता है, जिस विच दुख सुख दी सांझ है जणियां दी। वारिस शाह दा आतन हुण विहार दे अंदर है। विहारी फरमाना विच बच्चा आतन दी खुल जो विहार ने अपने कब्जे कीती, ज़ाहिरा ओ आतन वालियां दे अंदर लै गई है काल रूप बन के। ए आतन वालियां कालियां हैन हुण, जो वेखण विच तां आम भोलियां कुड़ियां ही ने, पर अंदर उन्हां दे कावड़ लुकी है अपने बंदीवान जीवन दी। अजोके वेले विच लिखिया है जोड़ आतन वालियां दा इहा काल रूप मोरे पिया करेंदा है। उंज तां सादी जही खेड जापती है कुड़ियां दी,
पर वेखो आतन दा मता की है। आखदियां ने आओ सप सप खेडीए। खेड आतन वालियां दी गुज्जी है। सो पहलों ए वेख लवीए जो सप की है। कादी रमज है सप जो साडी लोक रीत विच मुढ़ों टुरिया आया है। जिमें वारिस शाह ने लिखिया, सप शी फकीर दा देस केहा। एवें कुछ सुनिया सुनाइयां बातां चेते पईयां आउंदियां ने। सप दा नां नहीं सन लैंदे वट्टे। आंदे सन नां लवो तां हाज़र हो जांदा है। कूड़ सच नखेड़न दा ढंग भी हा एक। सप दी रुड अंदर हथ पाया जांदा इस पक नाल जो सप कूड़ सच नखेड़दा है। जे जी कूड़ा होंदा तां सप डंग लैंदा ते अपराधी मर वैंदा। जे जी सुच्चा होंदा तां सप कुछ ना आखदा ते जी ते लगा अपराध धुप वैंदा। सप दी रुड विच दुध पाया जांदा जिवें कोई अपना घरोका जी होवे। इहा सप होवे मतां कुड़ियां दी इस खेड दा पात्र। सप ही हा जिसदा नेत्रा बना के देवतियां ते दैंतां ने पहाड़ दी मधाणी नाल दुध सागर रिड़क के अनमोल रतन कड्डे। सागर चों निकले अनमोल रतन तां सांभे देवतियां ने। उस सप दे हिस्से के आया जिस अपना आप इस घोल दी नज़र कीता। मतां ओहा सप ही है इत्थे कुड़ियां दी खेड अंदर। किताब पंजकणी दी इस कविता नूं विचारन तो पहलों एक होर निक्का जिहा रास वेख लवीए जो सप दी हस्ती दा असल पिया विखाउंदा है। सपेरा जिस नाल संग है सप दा ਉਹ दसेंदा है जो सप की है। नजम हुसैन दे लिखे इस जोड़ का सरनामा है लभे दी बीन। छोटा जिहा ख्याल है, आओ पढ़िए। मैं आख्या काका सप विखा खां केडा है तेरा। उस आख्या सप बाबे कोलों वेख के असी मंगन नहीं आए तेरे कोलों, तेनू बीन दे बोल सुनावन आए आ। दस के सुनना ही। बरवा सिंधड़ा देस तलंग के पैरों। जे आखें ते सोहनी छो दियां, जे आखें ते पीलू। चलो मन दी मौज ते छड्डिए, मैनू हथ नाल दस दई जिथे शौ मन्निया तेरा। मैं आख्या ए तेरा पुत्तर है बाबा, अजे सप नहीं फड़दा लगदा। बाबे आख्या बाल तां होर भी आहे वडेरे, ए लब्बा जे लब्बा असी टपरी वास सदाउने आ। जिंद तली ते धर के जनौर फड़ने आ ते सीस निवाउने आ बादशाहां दे दर ते सवाली बन के। लै बादशाहां दा उतार सिंगार बनाइए अपना, जां आटे दी मुठ लैके डंग टपाइए। आप तां मर मुक जावीदा ही, पर अगे बाल गवाचण नहीं आहे दई ते। हुण जेड़ा छोर वडेरा होंदा है टपरी छड़ के नस जांदा है ते हट्टियां अगे खलियां कारां पूंज के टुक्कर मंगदा है। एक लब्बा रह गया है जाग जोग दी, इनू बीण दा चासे शौक जनावर कीलण दा नहीं। आप जो होया सप दा बच्चा बादशाह। वेखो लट लट करदियां अखियां इहदियां ते किवें रखदा है चाह के धौण मलूक जेही।
ਇਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰਬਾ ਨਿਕੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਜਦ ਪਵਾਂਦਾ ਏ ਸਾਹ ਸਪੋਲੀਏ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਲ नहीं ਜਾਂਦੀ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲਾੜੀ ਜਾਵੇ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਬਾਬੇ ਪਟਕਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਆਹੇ ਸੁਣ ਬਾਊ, ਸੱਪ ਅਲਫ ਜੇ ਹਸਤੀ ਆਪਣੀ, ਬੇਵਾਚਿਆਂ ਹੋਈਏ ਗੈਰ। ਸੱਪ ਵਸੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਹਰਗੂ, ਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੜ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਸੱਪ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਇਲਾਹ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਭਣ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਕੁੰਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਫਨ ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ। ਸੱਪ ਕੁੰਭ ਬੇਇਜ਼ਨੀ ਫਕਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਜਿਆਂ ਕਹਿਰ ਕਰੇ। ਸੱਪ ਚਿੱਟੀ ਲਾਟ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਧੂਆਂ ਰੰਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੇ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਛੇੜੀਏ, ਇਹ ਮਹਿਰਮ ਕੁਲ ਜਹਾਨ। ਇਹ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਨਖੇੜਦਾ, ਇਹੋ ਕੱਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਰ ਸਹੇੜੀਏ, ਡੰਗ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਮੂਲ ਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਮੂਲ ਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖੀਂ ਆਵੇ ਗਹਿਰ। ਇਹਦਾ ਘੜੀ ਵਸਾ ਨਾ ਖਾਵਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕੈੜ। ਪਟਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੂੰਝੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਕੀਲ ਕੇ ਕੀੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ। ਹੁਣ ਪਾ ਪਟਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਚਾਂਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੂੜ ਦੇ ਮਜਮੇ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਮੁਕਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਧੇਲੀ ਪੋਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦਿਓ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਤੇ ਮਣਕਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਆਹੋ ਮਣਕਾ ਸਾਡਾ ਛਿੱਲੜ ਕੂੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਵਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਅੱਜ ਘਰ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਏ ਲੱਭਾ ਬਾਊ, ਅੱਜ ਬੋਲ ਬੀਨ ਦੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਭਲਕ ਦਾ ਕੀ ਪਰਵਾਸਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨ ਕਬਾਬ ਫੜਾਵਣ ਲੱਗਾ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖਿਆਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਏ ਜੋੜਕਾਰ ਨੇ। ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਜਣੇ ਨੇ ਸਪਾਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵਿਖਾਵਣ ਦਾ ਆਖਿਆ ਏ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬੀਨ ਵਜਾਵਣ ਦਾ ਏ, ਉਹ ਸੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੀਨ ਸੁਣਾਵਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਲੱਭੇ ਨੂੰ। ਸਪਾਦਾ ਦਸੇਂਦਾ ਏ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਨੌਰ ਫੜਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪਿੰਨ ਕੇ ਵੇਲਾ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰੂਪ ਇਸ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਹਾਰੂ ਬਾਹਰ ਵਸੇਂਦੇ ਜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸੱਪ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਹਿਰੂਪ ਹੈ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਪਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਮੰਗਣ ਪਿੰਨਣ ਤੇ ਗਿੱਝ ਗਈ ਏ। ਮੰਗਣ ਪਿੰਨਣ ਆਪਣੀ ਸਕਤ ਗਵਾਵਣ ਏ। ਕਾਰਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਨਾਨ ਕਬਾਬ ਫੜਾਵਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੱਪ ਫੜਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਦਾ ਏ। ਲੱਭੇ ਦਾ ਦਸੇਂਦਾ ਏ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਨ ਵਜਾਵਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਪ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਏ ਸੁਣਨਹਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਸੇਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਪ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਈ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮਤਾਂ ਲਾੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਸੱਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਟਕਾ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਮ ਰੀਤਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਟਕਾ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਦਰ ਪਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਟਕਾ ਜਾਂ ਪੱਗ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਆਖੇ ਸਮਝਾਵਣ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਲੱਭੇ ਦਾ ਪਿਓ ਐਸ ਰੀਤਲ ਪੈਂਤਰੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਕਰਿੰਦਾ ਏ। ਉਸ ਪਟਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਤ ਜਾਂ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਾਂ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਸੱਪ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲੋਂ। ਸੱਪ ਅਲਫ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਏ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅਲਫ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਕਾਈ ਦੀ, ਕੁਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ। ਬੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੁਈ ਦਾ, ਗੈਰ ਦਾ, ਓਪਰ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕੁਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵਸੇਂਦਾ ਹੈ। ਰਤ ਅੰਦਰ ਦੌੜਦਾ ਅਣਦਿਸਣਾ ਸਿਰੜ ਤੇ ਪੱਕ ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ। ਸੱਪ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਸ ਦੀ ਖਲ ਏ ਜੋ ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਸੂਰਜ ਫਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋ ਤੇ ਨਿੱਘ ਪਾਰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟੋਰਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵਨਹਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਲਾਟ ਏ ਚਿੱਟੀ, ਚਾਨਣ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਰੰਗਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਧੂਆਂ ਤੁਹਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ। ਜੀਵਨ ਵਿਜੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਜੋਗ ਦਾ ਸੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਯਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਪਏ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਲੱਭੇ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ, ਸੂਰੀ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਖਰਾ ਖੋਟਾ ਨਖੇੜਦਾ ਏ ਇਹ ਸੱਪ। ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ। ਦੋਏ ਬਾਰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਏ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕ ਪਾਰੋਂ। ਸੱਪ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਸ਼ੱਕ ਪਾਰੋਂ ਵੈਰ ਜੰਮਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਈ ਘਰ ਕਰੇਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਦਾ ਡੰਗ ਚਿੰਤਾ ਚੋਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਏ
चिंता परेशानी है ते चोरा पछतावा। करनी कच पक्की होवे तां ओहा परेशानी ते पछतावा बनदी है। ये पछतावा ही जहर बन पैंदा है अंदरे अंदर जदों हस्ती दुई दे लेखे लग पैंदी है। सब वो इकाई है जीवन दी जिस बारे एक पल भी शक मन विच आया तां अगला साह नहीं आना। एक पल भी इस दे ध्यान नूं खुंझिया तां जीवन मुक्का समझो। बाबे ने सप दी पूरी हस्ती खोल के विखाई है। मुड़ अपने पहले रंग विच परत के उवें गल करन लगा जो असां इस नूं कील के कीड़ा कर लिया ते अपने वर्गा बना लिया। जिवें दे मोए मुक्के असी हाँ तिवें ये है। इस नूं पटारी अंदर पा के थां थां मजमे लाउने आ, कूड़ वरताउने आ। इस दा मणका वेचने हाँ जो सप दे डंग दा दारू है। उस नूं गल विच पा लो तां सुखी थीवो जो हुण सप दा डंग बेअसर है। जहर नूं जहर के चढ़ना है। बीन सुनावण आया है लब्बा जदों ये भी मंगन पिन्नन लगा तां असां के करन आउणा है। सप अपनी हस्ती दी इकाई दा निशान बनिया है इस ख्याल अंदर। अपनी हस्ती दी सियाण ही है जिवें भी करे कोई। सपादियां कोल ए सारी सुरत मत है जो अपने काम नाल एक मिक होवन पारू बनी है। यह सियाणी कुल कमाई है जो इन्हां नूं टपरी वासा जीवन सुखाउंदा है। इस तरह तक्के दे विहारों बाहरा ये मल नहीं मार पैंदे धरतू पर ना अपने नावे लाउंदे ने। जू हो जू फिरदे हस्ती दी सियाण कराउंदे ने। जो फरोलो अपनी अपनी पटारी विच की जे जीउंदी हस्ती या मोया मुक्का वजूद जिसनू विहारी वेचदे फिरदे हो तेला पोली कमावन कीते। इस ख्याल राही असी सब सियाण लिया है। सो हुण कुड़ियां दी खेड भी समझ लग सी जो गुच्ची खेड रचाउंदियां ने पईयां। पंचकणी दा यातन नवीं जुड़त है कुड़ियां दी। मता है कोई पक पकाउणा किसे करनी ते सोच विचार करना। अंग्रेज़ी रेजोल्यूशन आख लवो या उर्दू विच करारदाद हो सकदा है। मत तो बनिया होए मता। मत है सोच समझ सुरत ख्याल। खैर जो भी है इत्थे जापदा है कोई सांझ करनी दा पक पकाउंदियां ने पईयां आतन वालियां। जिवें खेडन तो पहलों बाल नहीं डोल डोल दे खेडदा की खेडना है किस की काम करना है किस दी मीट है ते किस लभना है। पर इत्थे खेड कुछ अवली जही नहीं। नी आओ अज सप सप खेडिए। सप बन खेडन लगियां ने पर पुछता बनदी है ना कि सप क्यों ते सप दी खेड की है जो है खेडन लगियां ने। सप दा तमाशा ते मदारी विखाउंदा है। डंग कढ़ के सप कील के पटारी विच पा के बीन बजा तमाशा वखा पैसा इकट्ठा करता है। पर ये तो मदारी दी खेड है। सप दी खेड की है। की वेखिया इन्हां आतन वालियां सप दी खेड विच जो सप बन खेडन दा मता पकाया ने। सप नूं विहार ने जहरी ते विस घोलन दा जो दर्जा दे के उसका डर बनाया है। ये आतना यानी आतन वालियां उस दे उलट खेड के कुदरत दा बनाया
ਅਸਲ ਸੱਪ ਵਿਖਾਵਣ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਡ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਵਣ ਮਾਨਣ, ਆਪਣੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ। ਉਹ ਬਨ ਵਿਖਾਵਣ ਜੋ ਖਿਡਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖਬਰੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੱਪ ਜੋ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਟੁਰਦਾ ਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਟੁਰੀ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭੀ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਏ। ਸੱਪ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨੀ ਆਓ ਅੱਜ ਸੱਪ ਸੱਪ ਖੇਡੀਏ, ਚੇਤਰ ਦੇ ਡੁੱਸ ਜੀਵ ਸਾਡੀ, ਧੜ ਧਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪਸਰਨ ਦਰਿਆ, ਸੰਗਲ ਖੁੱਲ ਅਸਾਂ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦੀ, ਤਖਤ ਕਾਲ ਮਨ ਮੱਥੇ। ਨੀ ਆਓ ਅੱਜ ਸੱਪ ਸੱਪ ਖੇਡੀਏ। ਚਲੋ ਇਸ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਚੀਏ। ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਰ ਦੇ ਡੁੱਸ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨੇ। ਚੇਤਰ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਏ, ਨਵਾਂ ਵੇਲਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਲ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਡੁੱਸ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਏ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਮਲੂਕ ਜਿਹਾ, ਪਤਲਾ ਲੰਮਾ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੀਭ ਵਰਗਾ। ਜੀਭ ਜੇ ਡੁੱਸ ਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲਣ ਨਵਾਂ ਏ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦੀਵਾਨ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਏ। ਇਹ ਜੀਭ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਕ ਚਾਲੂ ਵਿਹਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਧੜ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇ ਪਸਰਨ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਏ। ਪਸਰਨ ਖਿਲਰਨ ਏ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੋਲ ਨਵੇਂ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਸੰਗ ਬਣਾਵਣ, ਹਿੱਕ ਬਈ ਦਾ ਮੇਲ ਮਾਨਣ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਸੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸ ਏ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਦੁਆਟ ਏ ਸੋਚਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੰਗਲ ਵਿਰਾਨਾ ਏ, ਉਜਾੜ ਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਏ ਸਾਡੀ। ਐਸ ਵਿਹਾਰੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਸਾਰੀ। ਜਿਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਸੇਂਦਾ ਏ ਇਨਸਾਨ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਬਘੇਲੇ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਵਾਸਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਪੱਖੀ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਹ ਭਾ ਸਭ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨੇ। ਆਬਾਦੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਸਜਾ, ਆਓ ਸੱਪ ਸੱਪ ਖੇਡੀਏ। ਮੱਥਾ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਤਕਦੀਰ ਦੀ। ਕਾਲ ਵੇਲਾ ਏ, ਮੌਤ ਏ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਏ। ਇਹ ਆਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮਣਕੇ ਮੱਥੇ ਸਜਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟਾਵਣ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਉਸਰੇ ਆਏ। ਮਣਕਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੋੜ ਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਗਾ ਵਜਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੂੜ ਉਸਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਵਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡੰਗਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਨੇ। ਮਣਕਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਸੱਤ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ।
ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸੱਪ ਖੇਡੀਏ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਣਕਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਏ ਸਭ ਦਾ, ਫਿਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਾਹਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਖਤ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਵਣ ਕੀਤੇ, ਵਿਖਾਵਣ ਕੀਤੇ, ਖੋ ਖਸ ਤੇ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਖਤ ਇਹਨਾਂ ਬਣੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਵਣ ਕੀਤੇ ਹੋਸੀ। ਲਾਈ ਖਲ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਓਹਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਤਰਕ ਤਰਿਆਕ ਵੀ ਓਹਾ, ਡੰਗ ਕਿਕਰੀ ਤੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ, ਕੁੱਟ ਚੜੀ ਨਾ ਲੱਥੇ। ਨੀ ਆਓ ਅੱਜ ਸੱਪ ਖੇਡੀਏ। ਖਲ ਲਾਈਏ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਓਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਸਕੁੰਜ, ਜੋ ਲਾਹੀਏ ਹੇਠ ਓਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਤਰਕ ਤਰਿਆਕ ਵੀ ਓਹਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਏ, ਛੱਡਿਆ ਏ। ਤਰਿਆਕ ਦਾਰੂ ਏ, ਇਲਾਜ ਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤਰਿਆਕ ਦੋਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੂਈ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਿਆਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਕਾਈ ਜੰਮੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਲ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਥੀਸਿਸ, ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਤੇ ਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਜ਼ਹਿਰ ਤਰਕ ਤੇ ਤਰਿਆਕ। ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਰਿਆਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਸਗਵਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਤਰਿਆਕ ਕਰਕੇ। ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਤਰਿਆਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਗਵਾਂ ਅੰਦਰ ਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾ, ਮੁੜ ਉਵੇਂ ਦੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੋਵਣ ਲਈ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪੁਸ਼ਾਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਖਲ ਲਾਵਣ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖਲ ਲਾਵਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਲ ਲਾ ਫੜਾਈ। ਖਲ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਮਸ ਦਾ। ਸ਼ਮਸ ਉਹੀ ਹਾ ਸਗਵਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਜਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾਵਣ ਨੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਪ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਦੇ ਡੰਗ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਗ ਕਿਕਰੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਥਦਾ ਹੈ। ਕਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛ ਲਾ ਕੇ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਅਰੂੜੀ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਨਾ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੌਣ। ਖਰਵੀ ਕਾਲੀ ਕੋਜੀ ਛਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਡਿਆਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ। ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰੰਗ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਤੇ ਚੇਤਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਕਿੱਕਰੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਰ ਮੇਲ ਦਾ, ਜੋ ਸਖਤੀਆਂ ਜਰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਲਦਾ ਏ ਪਿਆ। ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੁਰਬੀਨ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਰੁੱਧ ਖਦੇੜੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਖੋਲਣ। ਕੌਣ ਨਿਆਂ ਨਿਰਵਾਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਥੇ। ਨੀ ਆਓ ਅੱਜ ਸੱਪ ਖੇਡੀਏ। ਮਦਾਰੀ ਸੱਪ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਵਣ ਕੀਤੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਡੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਮਦਾਰੀ ਉਸ ਮੋਏ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੀਨ ਦੇ ਸੁਰ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਖਾਵਣ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਨ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ ਨਾ ਵੱਜੇ,
कैद कीते सप दी मरी मुक्की सकत दा मुल लावण कीते नहीं, सगों सुर लई बचे। सुर लाजम अंग है जीवन दा। ਲੱਕੜ ਜੋ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਮੁੜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੀਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੀਨ ਉਹ ਰਾਗ ਵਜਾਵੇ ਜੋ ਸਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਡਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ। ਬੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਭੋਗ ਦੇ ਸੁਰ ਬੋਲਣ। ਦੋਵੇਂ ਉਲਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੰਗ ਮਾਨਣ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਡ ਖਦੇੜੀਆਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁਕਾਸਾਂ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਢਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁਕਾਉਣੇ ਨੇ। ਖਦੇੜਨਾ ਖੋਦਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ ਰੁੱਡਾਂ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਪ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂ। ਸੱਤ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕੌਣ? ਉਹ ਜੋ ਬੇਨਾਂ ਬੇਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਥ ਨੇ ਨਤਾਰਾ ਕਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜਕਾਰੀ ਦੀ ਅਤ ਡੂੰਗੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਅਨ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਹੋਵਣ ਦਸੇਂਦੀ। ਨਿਆਂ ਹੋਵਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕੌਣ ਦੀ ਸੱਥੇ ਸੱਪ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਉਲਟ ਵੇਖਣ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੱਪ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਕਾਈ ਦਾ। ਸੱਪ ਅਲਫ ਹੈ, ਅਲਫ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਮੋਢੇ ਕੁਲ ਹੋਂਦ ਦਾ। ਨੁਕਤਿਓਂ ਟੁਰੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ, ਪਰ ਖੇਡ ਤੇ ਅਸਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨੇ। ਉਂਝ ਖੇਡ ਵੀ ਅਸਲ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆਹੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਮਲ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਦੁਰਾਡਾ ਹਾ। ਬੰਦਾ ਮਲ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਵਿਸਰੀ। ਹੁਣ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਝਟ ਪਲ ਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਤਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਿਹਾਰੀ ਵਰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਸਲ ਰੂਪ ਪਰਤਾਉਣਾ। ਇਹ ਸੱਪ ਹੀ ਸਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਡ ਨਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵੀ। ਇਹ ਜੋੜ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਪਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਪੇਖਣੇ ਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਖਬਰੇ ਖੇਡਿਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖੇਡ। ਨੀ ਆਓ ਅੱਜ ਸੱਪ ਖੇਡੀਏ।